व्यक्ति बादशाह की परवाह नहीं करते। साध संगत आओ साका चमकौर साहब जो इतिहास की लड़ी आपां पिछले दिनों तो सांझी करते आ रहे हैं, आओ अपनियां मन बिरतियां नूं लैके चलीए सरसा दे कंढे ते। 6-7 पौ दी विचकारली रात अज दा जिहड़ा अमृत वेला है, सच्चे पातशाह जी ने आनंदपुर साहब सरसा दे कंढे ते आपां कल सांझ पाई सी। जदों महाराज दा परिवार सरसा दे कंढे ते पहुंचिया, सिंह पहुंचे, सच्चे पातशाह ने उत्थे दीवान सजाया था। सर पे वक्त आ गया आशा की वार का, साजों की जेरो बम चढ़ाओ उतार का। मनशा था कलगीधर के दिल बेकरार का, वक्त मिले तो कर ले भजन किरदगार का। सच्चे पातशाह कहंदे मेरा दिल दी तमन्ना है इत्थे आशा की वार दा कीर्तन होवे। जप जी का पाठ इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के ग्रंथ को बढ़ाना सुरूर था। सच्चे पातशाह ने उत्थे आशा की वार दा कीर्तन कीता। पिछों सारियां कसमां तोड़ के मुगल फौजां पहाड़ी राजियां दियां फौजां ने महाराज ते हमला कीता। इस हमले दे दरम्यान साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी, बाबा उदय सिंह जी, भाई जीवन सिंह जी दुश्मनां दा डट के मुकाबला करते ने। आशा की वार दी समाप्ति हुंदी है। सच्चे पातशाह अरदासा सोध के सारे जथे नूं हुक्म देंदे कि सरसा नूं पार कीता जावे। ते साध संगत सरसा नदी दे विच बहुत तात पानी भरिया होया है। पिछों बारिश करके हड़ दा पानी जिहड़ा है उहदे नाल सरसा भरी हुई है। अंतां दी ठंड है, हुण ठंड दा मौसम, उपरों बारिश भी हो रही है। सरसा नूं पार करन लगियां बहुत सारे सिंह जिहड़े सन सरसा दे ठंडे पानी विच वह गए। जिन्हां कोल घोड़े सन, घोड़ियां ते सवार कुछ कुछ सिंह सरसा तो पार होए ने। ते योगी अल्लाह यार खां लिखदा है, दूर से दरिया के किनारे नजर आए, सरसा में डूबे हुए प्यारे नजर आए। ये देख के बिगड़े हुए सारे नजर आए, बिफरे हुए दशमेश के दुलारे नजर आए। कहते थे इजाजत नहीं है हमें रण की, नहीं तो मिट्टी तक उड़ा देते दुश्मन के चमन की। कहंदे जदों सरसा नूं पार कीता ना, ते कलगीधर पातशाह दे नाल वड्डे साहिबजादे 5 प्यारे 40 सिंह सच्चे पातशाह दे नाल सन। इधर छोटे साहिबजादे माता गुजर कौर दे नाल ने, इन्हां ने सरसा नूं पार कीता है। इधर मातावां भाई मनी सिंह जी दे नाल ने, उन्होंने भी सरसा नूं पार कर लिया है। हुण सरसा नूं पार कीता परिवार ने, पर परिवार इत्थे विछड़ गया है। 3 हिस्सियां विच परिवार वंडिया गया। कहंदे पिछों दुश्मन फौजां जिहड़ियां ने उन्होंने हल्ला बोलिया। कहंदे टाइम इन्ना थोड़ा सी सरसा नूं पार करके अगे निकलण दा कि जदों अगे निकले ने तां किसे नूं किसे दी खबर नहीं कि किहड़े पासे चलिया गया है। ते योगी अल्लाह यार खां लिखदा है, छोटे साहिबजादियां ने दादी नूं सवाल कीता। दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे छोड़ के हमको माही किधर गए। कहंदे मां साडियां फौजां कित्थे ने, गुरु पिता कित्थे ने। ते दादी ने आख्या पुत्तो जल्दी आउणगे, आपां नूं आके मिलणगे, आओ अगे चलीए। दादी ने साहिबजादियां नूं नाल तोरिया ते अगे चाले पा दिते। इधर कलगीधर पातशाह दे नाल वड्डे साहिबजादे 40 सिंह ये भी सरसा नूं पार करके अगे वधे ने। अगे इतिहासकार कहंदे ने रोपड़ दे नेड़े रंगड़ा दे नाल सच्चे पातशाह दी एक झड़प होई है। इत्थों अगे महाराज शाही टिब्बी तो हुंदे होए बूर माजरा, भक्कू माजरा, इन्हां पिंडां विचों हुंदे होए सच्चे पातशाह चमकौर दी गढ़ी दे विच पहुंच गए। चमकौर
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਵਹੇਲੀ। ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫੌਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੰਜਰ ਕੱਢਿਆ, ਗੜੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੰਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਇਉਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ। सच्चे पातशाह मुस्कुराए, कहने लगे जिस खित्ते में हम चाहते थे आना ये वही है, कल को जिस जगह से लुट के जाना ये वही है, जिस जहां पे बच्चों को कटाना ये वही है, मट्टी कह देती है ये ठिकाना वही है। कहते इस मिट्टी तो सानू ये गल महसूस हुई है, असीं जिथे आउणा चाहुंदे सी ये उही थां है, उही थां है जिथे असीं कल अपने पुत्रां नूं अखां दे सामने शहीद हुंदे तकांगे। इस मिट्टी ने सानू इस गल दे बारे दस दिता कि ये टिकाणा उही है। कहंदे साध संगत इस धरती ते जदों सच्चे पातशाह ने आके डेरा लाया, चमकौर दे कुछ वसनीक इकट्ठे होके आए, महाराज वास्ते लंगर पानी उन्होंने तैयार किया है। कहंदे इन्ने नूं सारा मुल्खईया जिहड़ा सी इकट्ठा हो गया। वजीर खां सारियां फौजां दी अगवाई करदियां करदियां चमकौर दे नेड़े पहुंच गए। वजीर खां ने अपने खास बंदियां तो ये इतला लई कि सच्चे पातशाह दे नाल फौजां दी गिनती बहुत ही कोई ज़्यादा नहीं है, 40-50 दे करीब सिंह ने महाराज दे कोल ते कच्ची गढ़ी दे विच सच्चे पातशाह बैठे ने। पर सिंघां दे हौसले बड़े बुलंद सन। महाराज नूं हौसला देंदे सिंह कहंदे इस कच्ची चमकौर दी गढ़ी मूहरे किला दिल्ली दा असीं झुका देंगे, झोरा करी ना किले आनंदपुर दा कुल्ली कुल्ली नूं किला बना देंगे। ते सच्चे पातशाह जी गढ़ी दे विच बैठे ने। कहंदे रात दा वक्त हो गया, दुश्मन फौजां ने गढ़ी नूं चार चफेरियों घेरा पा लिया। ते जफरनामे दे विच सच्चे पातशाह लिखदे ने, कहंदे एक पासे 40 सिंह ने, गुरसना चिहकारे कुंड चिहल नर कि दा लक बरायद बरो बेखबर। कहंदे भुखण भाणे 40 सिंह ते एक पासे 10 लाख दी फौज। कहंदे ये असावी जंग दुनिया विच पहली वेरा हुई है कि 40 सिंघां दा मुकाबला करन वास्ते 10 लाख दी फौज आई हुई है। ते सच्चे पातशाह जी सिंघां नूं कहंदे भाई आराम करो सारे। ते योगी अल्लाह यार खां लिखदे ने, कुछ लेट गए जी पोश विछा कर, घोड़ियां दियां काठियां दे थल्ले कपड़ा जिहड़ा है जी पोश उन्हों थल्ले विछा के कुछ सिंह लेट गए ने। महाराज वास्ते भी कुछ बस्तर विछा के आसन लगाया गया। कुछ लेट गए जी पोश विछा कर, कुछ लगे पहरा देने तलवार उठाकर। गोविंद भी खेमे में शाबाश हुए जाकर। सच्चे पातशाह भी कुछ देर आस्ते बैठे ने। महाराज वल जदों वेखिया ते सच्चे पातशाह ने इउं सीस झुकाया होया, वाहिगुरु दे शुक्र विच जुड़े ने। जब देखा तो बैठे थे गर्दन को झुकाकर, वाहिगुरु वाहिगुरु है मुख से निकलता, है तू ही तू है मुख से निकलता। सच्चे पातशाह काल पुरख दे शुक्र विच जुड़े हुए ने। शुक्र दे विच ते साध संगत इधर दिन चढ़िया।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਰਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੜੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮੰਮਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਧਰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਲਖਈਏ ਨੇ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਹੈ। ਜੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਲਖਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਉਂਤ ਕੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਈਏ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਨਾਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾਰ ਖਾਂ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜ ਮਾਰਿਆ, ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਗਣੀ ਖਾਂ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਲੱਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਗੜੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਦੂਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦੂਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕੱਢਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 3 ਜਰਨੈਲ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰੋਂ ਬੈਠੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ। ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਹਿ ਗੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 3 ਜਥੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂ, ਜੂਝ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਿਉਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ
ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਲਖਈਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੁਲਖਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ 2-2 ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜੀਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਮ ਕਾ ਅਜੀਤ ਹੂੰ ਜੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਘਰ ਜੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੋ ਜੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਜੀਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਤਨ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੜ ਮਚ ਗਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਚ ਕੇ ਰਿਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੇਰਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਰਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੜੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮਮਟੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੜੀ ਦੀ ਮਮਟੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਿਸਰ, खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो, गोबिंद के फरजंद बड़े हो। कहते पुत्र तू बड़ी दलेरी नाल लड़िया है। जंग दे मैदान विच वेखण वाले सारे हैरान हो गए साहिबजादे दी दलेरी। कहते दलेरी होवे भी क्यों ना, क्योंकि तू गुरु गोबिंद सिंह दा वड्डा पुत्र है, तू साहिबजादा है गुरु गोबिंद सिंह दा, तेरा नाम अजीत सिंह है। शाबाश, खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो, गोबिंद के फरजंद बड़े हो। कहते साहिबजादा अजीत सिंह दी इस बहादरी दे नाल, इस सूरम गति नूं वेख के साहिबजादा बाबा जुझार सिंह दे मन विच भी चा पैदा होया ते महाराज दे कोल आके कहंदे ने, भाई से बिछड़ के मुझे जीना नहीं आता, सोना नहीं आता, पीना नहीं आता, खाना नहीं भाता। कहते महाराज मैं भरा तो विछड़ के रह नहीं सकता, मैनू कुछ भी चंगा नहीं लगता, किरपा करो मैं भी हुण जंग दे मैदान विच जाके जूझ के वड्डे वीर दे वांगू शहीद होना चाहुंदा हां। ते जदों साहिबजादा जुझार सिंह सामने आए, कहंदे भाई दया सिंह महाराज नूं बेनती करदे, सच्चे पातशाह साडी अखां दे सामने वड्डे साहिबजादे ने शहादत दे जाम पीते ने, छोटे साहिबजादियां दा पता नहीं है। महाराज साहिबजादा जुझार सिंह साडे कोल ने, किरपा करो इन्हां नूं जंग दे मैदान विच ना भेजो। ते सच्चे पातशाह जी ने भाई दया सिंह दी गल सुनी, आखिया दया सिंघा आ वेख मेरे जाना तो प्यारे सिंह जंग दे मैदान में जाके शहीद हो रहे ने, कल नूं कोई ये ना आखे कि गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पुत तां बचा लए, बगाने पुत जंग दे मैदान में शहीद करवा दिते ने। कहंदे मैं कल नूं ये गल सुननी नहीं चाहुंदा, इस करके जुझार सिंह नूं भी
ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਲੜਾਂਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਨੇ, ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੇ, ਬੜਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਜੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਚਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮੇ ਤੇਗ ਚਲਾਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇਗ ਚਲਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਆਂਖ ਸੇ ਤੁਮੇ ਬਰਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਵੱਜਣ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਵੱਜਣ, ਤੀਰ ਵੱਜਣ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਲੱਗਣ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, इंसाफ करे जी मैं जमाना तो कह दो, गोबिंद सिंह का कुसानी ही नहीं है। करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोबिंद सिंह की वो कम है। ते साध संगत साहिबजादा बाबा जुझार सिंह तो भी दुश्मनों दे आऊ लाउंदे होए 10 ਲੱਖ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੇਰ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੌਣ ਰੀਸ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ, ਏਦਾਂ ਪੰਧ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਠੋਕਰ, ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵਿਹਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸਾ ਜਾਏ ਮਲੂਕੜੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਮੌਤ ਦੇ ਪਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਵਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਫੇਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਕ ਹੈ ਮਿਹਰ ਕੀ ਚਮਕੌਰ ਤੇਰੇ ਜ਼रों में, चमक है मेहर की चमकौर तेरे जरों में, यहीं से बन के सितारे समा के लिए गए। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। हिंद में एक तीर्थ यात्रा के लिए कटाए ਜਾਂ बाप ने बेटे खुदा के लिए। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਬਸ हिंद में एक तीर्थ यात्रा के लिए है, कुटाए ਜਾਂ बाप ने बेटे खुदा के लिए। ते कहता भटकते क्यों फिरते हो, आओ हज करे यहाँ आकर, ये मक्का है सब खालसा के लिए। कहते क्यों भटकते फिरते हो सिखो, आओ इस चमकौर साहब की धरती ते आके नतमस्तक होवो, इथों दी चरण धूड़ अपने मत्थे ना लाओ, क्योंकि चमकौर साहब ये मक्का है, ये करबला दा मैदान है, जिथे सच्चे पातशाह ने अपने साहबजादियां नूं पुत्रां नूं अपने हत्थीं शहीद होने लई तोरिया है। आओ इस धरती नूं सीस झुका के उन्हां महान शहीदां नूं प्रणाम करिए, उन्हां नूं सजदा करिए। ते साध संगत चमकौर साहब दी उह धरती अज गवाही भरदी है उस इतिहास दी, जिहड़ा इतिहास सच्चे पातशाह ने कुर्बानियां दे के रचिया है। सो चमकौर दी गड़ी दे विचों जिवें सच्चे पातशाह जी माछीवाड़े वाल रवाना हुंदे ने, जिवें भाई दया सिंह दे नाल महाराज दे सवाल जवाब हुंदे ने, ये सारा इतिहास ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।